बीपी बारिया सायन्स इंस्टिट्यूट द्वारा शुरू करवामां आवेला ऑनलाइन क्लासीस में हूँ डॉक्टर होमियार पटेल आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, TYBSc ना सेमेस्टर 5 में तमारे केमिस्ट्री पेपर 6, केमिस्ट्री पेपर 7, केमिस्ट्री पेपर 8, केमिस्ट्री 9, केमिस्ट्री 10, केमिस्ट्री 11 और जनरल इलेक्ट्रिक आटला सब्जेक्टनो अभ्यास करवानो छे। आ सब्जेक्टों पैकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए केमिस्ट्री पेपर 7 है। तो आज आपणे केमिस्ट्री पेपर 7 थी अभ्यास की शुरुआत करीशुं। केमिस्ट्री पेपर 7 में जो पहलो यूनिट है एमां 2 टॉपिक है। पहलो टॉपिक है रिएक्शन मिकेनिज्म और बीजो टॉपिक है विटामिन्स एंड होर्मोन्स। आज आपणे यूनिट नंबर 1 ना पहला टॉपिक रिएक्शन मिकेनिज्म थी शुरुआत करीशुं। रिएक्शन मिकेनिज्म में तमारे आ स्लाइड में बतावेला पॉइंट्सनो अभ्यास करवानो छे। पहलू है BAC2 मिकेनिज्म, बीजू है AAC2, त्यारबाद AAC1, AAL1, BAL2 आ 5 मिकेनिज्मनो अभ्यास करवानो छे। आ उपरांत जे बीजा 2 पॉइंट है ए छे एमाइडनु निर्माण और जर विभाजन, और त्यारबाद जो छेल्लो पॉइंट है आ टॉपिक में उष्मीय विभंजन प्रक्रिया। एमां 2 नेम रिएक्शन कोप प्रक्रिया और चुगाव प्रक्रियानो तमारे अभ्यास करवानो छे। हवे BAC2 एटले शुं? BAC2 एटले बेज उद्दीप्त एसाइल डैश ऑक्सीजन बंधना खंडन द्वारा थती एस्टरना जर विभाजननी द्विअणुक प्रक्रिया। मित्रों याद रखजो, आ प्रक्रिया में एसाइल अने ऑक्सीजन वच्चेना बंधनु खंडन थाय छे। आ प्रक्रिया सादा एस्टरनी प्रक्रिया छे। आ प्रक्रिया बेज उद्दीपकनी हाजरी में थाय छे। तमे जोयुं छे BAC2 नो अर्थ में पहलो शब्द है बेज उद्दीप्त, एटले बेज उद्दीपकनी हाजरी में थती प्रक्रिया। आमां कयो बेज? प्रबर बेज, याद रखजो। तो BAC2 एटले प्रबर बेजनी हाजरी में थती एस्टरना जर विभाजननी द्विअणुक प्रक्रिया के जेमां एसाइल अने ऑक्सीजन वच्चेना बंधनु खंडन थाय छे। आ प्रक्रिया में जे 2 है BAC2 ए 2 शुं दर्शावे छे? आ प्रक्रिया द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया है। एटले के बीजा शब्द में कहीए तो द्विअणुक बायमोलेक्युलर रिएक्शन है। आ BAC2 प्रक्रिया में आपणे हाइड्रोक्साइड आयन ने જ્યારે एस्टर साथे रिफ्लक्स करीशुं, रिफ्लक्स एटले निस्यंदन, तो हाइड्रोक्साइड आयन ने જ્યારે एस्टर साथे रिफ्लक्स करीशुं त्यारे निपज तरीके कार्बोक्सिलेट आयन अने आल्कोहोल प्राप्त थाय छे। आ प्रक्रिया अप्रतिवर्ती है। याद रखजो, एक ज एरो छे सीधी लीटीनो, एटले अप्रतिवर्ती रिएक्शन है। BAC2 प्रक्रियाનું उदाहरण है N-एमाइल एस्टर। एमां एस्टर तरीकेનું उदाहरण है N-एमाइल एसिटेट। N-एमाइल एसिटेट ने O18 युक्त पानी वडे प्रबर बेजनी हाजरी में जो जर विभाजन करिए तो निपज तरीके एसिटेट आयन अने एमाइल आल्कोहोल प्राप्त थाय छे। हवे पाणी केवुं वापर्युं छे? આપણું સાદું પાણી એટલે O16, ઓક્સિજનનો O16 આઇસોટોપ। O18 યુક્ત પાણી વાપરવાનું છે। O16 આવે, O17 આવે, O18 આવે, તો પાણી કેવું વાપરવાનું છે આપણે? O18 યુક્ત પાણી। તો હવે N-એમાઇલ એસિટેટનું O18 યુક્ત પાણી વડે
રબર બેઝની હાજરીમાં આપણે જળ વિભાજન કરીશું તો નિપજ તરીકે એસિટેટ આયન મળશે અને એમાઇલ આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થશે. હવે O18ની હાજરી ક્યાં જોવા મળે? આ બંનેમાં એટલે O18 ક્યાં જોવા મળશે? એસિટેટ આયનમાં અથવા એમાઇલ આલ્કોહોલમાં. તો O18ની હાજરી આપણને એસિટેટ આયનમાં જોવા મળે છે, જે સાબિત કરે છે કે આ BaC2 પ્રક્રિયામાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેના બંધનું ખંડન થાય છે. એટલે યાદ રાખજો, આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સાબિત થયું છે કે BaC2 મિકેનિઝમમાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનું બંધ તૂટે છે. હવે આ સામાન્ય પ્રક્રિયા બતાવી છે સ્લાઇડમાં. તમે જોઈ શકો છો હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન એસ્ટર સાથે રિફ્લક્સ પામીને કાર્બોક્સિલેટ આયન બનાવે છે અને આલ્કોહોલ બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાનું મિકેનિઝમ જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે 3 સ્ટેપમાં આ મિકેનિઝમ છે. મિત્રો, BaC2 મિકેનિઝમ 3 સ્ટેપમાં વહેંચાયેલું છે. તમે જોઈ શકો છો પહેલું સ્ટેપ પ્રતિવર્તી છે, પહેલું સ્ટેપ ધીમું છે. અને હવેથી યાદ રાખજો, આખા ચેપ્ટર દરમિયાન જે સ્ટેપ ધીમું હોય એ સ્ટેપ વેગ નિર્ણાયક સોપાન કહેવાય, જેને RDS સ્ટેપ તરીકે આપણે ઓળખીશું. RDSનો અર્થ થાય રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ. તો મિત્રો, પહેલું સ્ટેપ પ્રતિવર્તી છે, પહેલું સ્ટેપ ધીમું છે, એટલે પહેલું સ્ટેપ RDS સ્ટેપ છે. પહેલા સ્ટેપમાં હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન એસ્ટર સાથે સંયોજાય છે. હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ, એસ્ટરમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. એક બંધના ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનથી દૂર જશે અને ઓક્સિજનની નજીક જશે. ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ વીજભારિત બનશે, જે પહેલા સ્ટેપને અંતે આપણે બતાવેલું છે. તમે જોઈ શકો છો ઓક્સિજન માઇનસ બને છે. તો કાર્બનથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર જાય છે, ઓક્સિજનની નજીક જાય છે, કાર્બન ધન વીજભારિત બને છે, ઓક્સિજન ઋણ વીજભારિત બને છે. ધન વીજભારિત કાર્બન સાથે ઋણ વીજભારિત હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન જોડાઈ જાય છે. પહેલા સ્ટેપને અંતે ટેટ્રાહેડ્રલ મધ્યવર્તી સંયોજન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ફરીથી જોઈએ આપણે, પહેલા સ્ટેપમાં શું થાય છે? કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. ડબલ બોન્ડ માટે થઈ જશે સિંગલ બોન્ડ, અને એક બંધના ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનથી દૂર જશે, ઓક્સિજનની નજીક જશે, ઓક્સિજન ઋણ વીજભારિત બનશે, કાર્બન ધન વીજભારિત બનશે, અને આ ધન વીજભારિત કાર્બન સાથે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન જોડાઈ જશે. પહેલા સ્ટેપને અંતે ટેટ્રાહેડ્રલ મધ્યવર્તી સંયોજન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જુઓ બીજું સ્ટેપ. બીજું સ્ટેપ પણ પ્રતિવર્તી છે, ઝડપી છે. બીજા સ્ટેપમાં શું થાય છે? બીજા સ્ટેપમાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે. તમે ડોટેડ લાઇન વાળા બંધ તૂટતો બતાવેલો છે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે. બંધના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન લઈ જાય છે, માટે ઓક્સિજન ઋણ વીજભારિત બનશે અને આલ્કોક્સાઇડ આયન તરીકે છૂટો પડશે. કાર્બન બંધના ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, કાર્બન ધન વીજભારિત બને છે, પણ કાર્બન ધન વીજભારિત રહેતો નથી. કાર્બનની ઉપર રહેલો ઋણ વીજભારિત ઓક્સિજન ધન વીજભારિત કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન આપી દે છે, જે એરો વડે બતાવેલો છે. એટલે કાર્બનનો ધન વીજભાર દૂર થઈ જાય છે. બીજા સ્ટેપના અંતે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોક્સાઇડ આયન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રીજું સ્ટેપ અપ્રતિવર્તી છે અને ઝડપી છે.
ત્રીજું સ્ટેપ અપ્રતિવર્તી હોવાથી સમગ્ર BaC2 પ્રક્રિયા અપ્રતિવર્તી બને છે. છેલ્લા અપ્રતિવર્તી ઝડપી સોપાનમાં પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે અને આ બંને ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન લઈ લે છે. હવે ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે એટલે એ ઋણ વીજભારિત બનશે, એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કાર્બોક્સિલેટ આયન છૂટો પડશે. બંને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાને કારણે પ્રોટોન તરીકે રૂપાંતરિત થશે અને આ પ્રોટોન તમે જોઈ શકો છો આલ્કોક્સાઇડ આયન સાથે જોડાઈ જશે અને આલ્કોહોલ તરીકે છૂટો પડશે. તો આ BaC2 મિકેનિઝમને અંતે આપણને નિપજ તરીકે કાર્બોક્સિલેટ આયન અને આલ્કોહોલ પ્રાપ્ત થાય છે. BaC2 પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ તરીકે સ્લાઇડમાં બતાવ્યું છે N-એમાઇલ એસિટેટ પ્રબર બેઝની હાજરીમાં O18 યુક્ત પાણી વડે જળ વિભાજન પામી નિપજ તરીકે એસિટેટ આયન અને એમાઇલ આલ્કોહોલ આપે છે. સામાન્ય પ્રક્રિયામાં આપણે જોયું છે કે જે R છે, એસ્ટર એટલે R C=OOR એમાં જે R છે એ RCH3 છે અને R C5H11 છે. મિકેનિઝમમાં સેમ જ રહેશે બધું. ઝડપથી જોઈ જઈએ આપણે કે આ BaC2 પ્રક્રિયાના ઉદાહરણમાં મિકેનિઝમ કઈ રીતે સમજાવાય. તો આપણે અહીંયા O18 યુક્ત પાણી લીધું છે. તો O18 યુક્ત પાણી હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન સાથે સંયોજાઈને સાદું પાણી અને હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન બનાવે છે. આ પ્રક્રિયાના અંતે જે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ O18 યુક્ત છે, જે તમે જોઈ શકો છો. હવે યાદ રાખજો, હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન O18 વાળો છે. N-એમાઇલ એસિટેટ સાથે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન સંયોજાય છે પહેલા સ્ટેપમાં. પહેલું સ્ટેપ ધીમું છે એટલે રેટ ડિટર્મિનિંગ સ્ટેપ છે. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે. ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનથી દૂર જાય છે. કાર્બન ધન વીજભારિત બને છે, ઓક્સિજન ઋણ વીજભારિત બને છે. ધન વીજભારિત કાર્બન સાથે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન જોડાઈ જાય છે. પહેલા સ્ટેપને અંતે ટેટ્રાહેડ્રલ મધ્યવર્તી સંયોજન બને છે. બીજા સ્ટેપ પણ પ્રતિવર્તી છે, ઝડપી છે. બીજા સ્ટેપમાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે અને આલ્કોક્સાઇડ આયન અને એસિડિક એસિડ છૂટું પડે છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે એસિડિક એસિડનો જે ઓક્સિજન છે એ O18 વાળો છે. છેલ્લા અપ્રતિવર્તી ઝડપી સોપાનમાં પ્રોટોન ટ્રાન્સફર થાય છે, એસિટેટ આયન બને છે અને એમાઇલ આલ્કોહોલ છૂટો પડે છે. હવે આ ઉદાહરણ આપવાનું કારણ શું? તો આપણે સાબિત કરવું છે કે BaC2 મિકેનિઝમમાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે. હવે આ સાબિત થશે કઈ રીતે? O18ની હાજરી ક્યાં છે એનાથી. તો એસિટેટ આયનમાં O18ની હાજરી જોવા મળે છે, જે આલ્કોહોલમાં જોવા મળતી નથી. એટલે O18ની હાજરી એસિડમાં જોવા મળતી હોવાને કારણે સાબિત થાય છે કે BaC2 પ્રક્રિયામાં એસાઇલ અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બંધ તૂટે છે.
યાદ રાખજો. BaC2 પ્રક્રિયાનું મિકેનિઝમ અને એનું ઉદાહરણ. ત્યારબાદ જે અગત્યનો પોઈન્ટ છે પ્રક્રિયા દર છે. પ્રક્રિયા દર એટલે વેગ નિર્ણાયક સોપાન. તમે જોયું છે કે પહેલું સ્ટેપ જ ધીમું છે, માટે પહેલું સ્ટેપ જ વેગ નિર્ણાયક સોપાન છે, જેમાં બે ક્રિયાકારક ભાગ લે છે, હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન અને એસ્ટર. એટલે BaC2 પ્રક્રિયાનો દર બે ક્રિયાકારકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. પહેલો ક્રિયાકારક છે એસ્ટર, બીજો ક્રિયાકારક છે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન. માટે BaC2 પ્રક્રિયાનો દર બે ક્રિયાકારક એસ્ટર અને હાઇડ્રોક્સાઇડ આયનની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતો હોવાને કારણે BaC2 પ્રક્રિયા દ્વિઅનુક પ્રક્રિયા છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એ દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે, બાય મોલેક્યુલર રિએક્શન છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે AaC2 મિકેનિઝમ જોઈશું.